پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو عبرتناک شکست پر امریکی کانگریس نے مہار لگا دی۔ مئی کے یدھ میں بھارت کو افواج پاکستان نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باغ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب۔ کہا جنگ میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ امریکی صدر اپنی ہر تقریر میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے کڑیل بہادر جوانوں کی، ان کی بہادری کی بدولت، ہماری ایئر فورس شاہینوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت، اور 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت۔ بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے۔ افواج کی دلیری، پاکستان کو جو فتوحات ملی، اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی ہم دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا حق دلوانے میں محو ہیں۔ یہ مسلسل محنت کا نام ہے، شبانہ روز محنت کا نام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سرکاری ملازمین کو دھمکی پر الیکشن کمیشن کا نوٹس کل ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کل 12 بجے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور NA18 سے عمر ایوب کی اہلیہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس، وزیر اعلیٰ KP کے بیان کا جائزہ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اسی پر رد عمل بھی سامنے آیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے، ان کے بیان کو سیاق و سواق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا اڈیالہ جھیل کے قریب داہگل ناکے پر پولیس افسران سے مکالمہ۔ سہیل افریدی نے پولیس افسران سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ ہم 1.5 سال سے قانون اور آئین کا احترام کر رہے ہیں، میرے پاس عدالت کے احکامات ہیں، آپ پھر بھی نہیں ملنے دیتے۔ کسی بھی اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جس طرح بانی کی بہنوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب IED دھماکہ، ڈرائیور سمیت 2 اہلکار شہید، 7 زخمی۔ DSP کراچی کے مطابق ریموٹ کنٹرول دھماکہ کراچی کے علاقے ہتھالہ میں ہوا، علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب IED دھماکہ ہوا، ڈرائیور سمیت 2 اہلکار شہید جبکہ 7 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور DSP کراچی کے مطابق ریموٹ کنٹرول دھماکہ کراچی کے علاقے ہتھالہ میں ہوا، علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں 7 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 4 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ لکی مروت میں آپریشن کے دوران 2 خوارج مارے گئے۔ ٹانک میں فورسز نے ایک دہشت گرد کو انجام تک پہنچایا۔ بھارتی سرپرست یافتہ دیگر خوارج کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام کے تحت بیرونی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ شہر کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا یہ کراچی اور صوبے کا مقدمہ ہے۔ شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے، اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ بھی مجرم ہیں 18ویں ترمیم کے، تو مجرم ہے تو کیا MQM آج بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پہ مکمل عمل کیا جائے۔ ہم اس گناہ میں اس لیے شریک ہوئے تو 140 میں اے لگا سکے۔
आवाम को लगा था। 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थी, अपने जाती और सियासी मफादात के बारे में मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज बुलंद करते चले गए। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। ये कराची का और इस सूबे का मुकदमा है। मैं सूबे का गवर्नर हूँ कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे। MQM को बलदियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत बनाना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सिंध का बलदियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत है। MQM पंजाब के निज़ाम से उतनी मुतासर है जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। पंजाब का निज़ाम इन्हें ज़्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के नफाज का मुतालबा भी कर सकते हैं। नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। आज ही 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ताहाल 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की पिटीशन दायर नहीं हुई है। ज़राए वफाकी आईनी अदालत ने भी इसकी तरदीद की है। या हम खबर इससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ऐसे जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। आज ही 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। IGSPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक बहरिया की जंगी तैयारियों को सराहा। मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के आज़म की तारीफ की गई। तीनों अफवाज में मुश्तरका हम आहंगी के लिए किरदार को भी सराहा गया। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक बहरिया की सलाहियतों को मौसर करार दिया गया। मुलाकात में पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत हुई। नेवल हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल ऑन चौधरी की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चौधरी अनवारुल हक ने एतराफ़ कर लिया है कि हालिया दिल्ली धमाके की मनसूबाबंदी पाकिस्तान ने की थी। गोदी मीडिया ने चौधरी अनवारुल हक की तकरीर के अल्फाज का गलत तर्जुमा करते हुए लिखा है कि भारत लाशों को गिन नहीं सकेगा। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अख़ज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सलीम खोसा ने सेनेटर दोस्तेन डोमकी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। बलूचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सलीम खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली दोस्तेन डोमकी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। महकमों की पुरानी और तब्दील शुदा गाड़ियाँ SGANC के सुपुर्द करने की हिदायत। वज़ीर आला ने खैर मजाज गाड़ियों की फहरिस्त तलब कर ली। गाड़ियों की खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां पे स्मॉग में मुसलसल कमी आ रही है। AQI 192 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नवंबर की शामों में AQI का कम होना अहम पेशरफ्त है। हवा शुमाल मगरिब से जनूब मशरक़ी समत 7 किलोमीटर फी घंटा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।